ईरान के खिलाफ अमरीका ते इसराइल के जोड़े हमले ने उन्होंने 33 दिन मुकम्मल हो गए हैं तो खिते विच जंग जड़ा है और उसके अलावा जी कशीदगी है तो इंसानी बहरान वो जोर पकड़ रहे हैं। इंसानी जाना ते बुनियादी ढांचे नुकसान पहुँचने के नाल नाल इस बहरान ने आलमी सतह ते सियासी इकतसादी ते जड़ा इंसानी तहफ़ुज़ है उसके हवाले नाल बड़े गहरे असरात छोड़े ने। आलमी सतह ते जंग खत्म करने लई सफारती इकदामात जारी ने जिथे चीन ते पाकिस्तान हुण एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने खलीज ते मशरक़ वस्ता विच अमन बहाल करने लई 5 नुकाते एक फार्मूला भी पेश कर दिता है। इस फार्मूले के तहत पहला नुकता जड़ा है वह फौरन जंग बंदी है जिथे चीन ते पाकिस्तान ने जोर दिता है कि तमाम फरीकैन फौरन जंग बंदी अख्तियार करन ते तनाज़ा के फैलाव को रोकने लई भरपूर इकदामात किए जाए। इस दौरान तमाम जंगजदा इलाकों इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद की मुकम्मल इजाज़त भी होनी चाहिए। दूजा नुकता फौरी अमन मुज़ाकरात का आगाज़ है। ईरान ते खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी इत्तेहाद ते सलामती को महफूज बनाया जाए ये बड़ा ज़रूरी है। चीन ते पाकिस्तान ने जोर दिता है कि फरीकैन मुज़ाकरात का आगाज़ फौरी तौर पर करन ते ताकत या धमकी के बजाय गुफ्त शरीफ ते सफारतकारी नाल तनाज़ात हल किए जाए। तीजा नुकता शहरियां ते गैर फौजी अहदाफ की हिफाजत है। फौजी कार्रवाई के दौरान शहरियां नुकसान पहुँचने तो बचाया जाना लाजमी है। चीन ते पाकिस्तान ने वाजे किया है कि शहरी इलाकों, स्कूल्स, अस्पताल, बिजली ते पानी के बुनियादी निज़ाम ते पुर अमन जोहरी सलाहियात जी जितने भी सहूलियात ने उन्होंने जड़ा है वो नुकसान तो बचाया जाए तो बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की मुकम्मल जड़ा है वो पासदारी की जाए। इस सारे मामले में जड़ा चौथा नुकता सामने आया उसके मुताबिक जहाज रानी के रस्तियां की हिफाजत, अबनाए हरमज ते इस दे मुतसिल पानी आलमी सतह ते माल ते तवानाई की नकलो हमल लई जड़ा है वो नहायत अहम है। चीन ते पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि फ्रीकैन शहरी ते तजारती जहाज़ों जल्द ते महफूज रस्ते की इजाज़त ते बहरी नकलो हमल जल्द बहाल हो गए। पंजवां नुकता जड़ा बड़ा अहम है अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बरतरी है। चीन ते पाकिस्तान ने जोर दिता है कि कसीरुल जहती अमल के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की बरतरी मजबूत हो एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करके देर पा अमन हासिल किया जाए। इस फार्मूले के जरिए खिते विच अमन बहाल करने की आलमी कोशिशां भी नुमायां हो रही हैं। अच्छा, ये अलावा वेख्या जाए तो नेटो के इत्तेहादी ममालिक जिमें कि स्पेन, फ्रांस ते इटली ने अमरीका दी जड़ियाँ फौजी कार्रवाइयां ने वो रोक के अपनी फजाई हदूद ते जेडे उन्होंने अड्डे ने वो भी जड़ा है महदूद कर दिते हैं अमरीका लिए, जिस तू जाहिर होता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका की पॉलिसी में मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं है। और ये जड़ा है नवा इजाफा ये होया कि पोलैंड ने अपना जड़ा जदीद पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम है वो मशरक़ वस्ता भेजने तो अमरीका तो साफ तौर पर इनकार कर दिता है। पोलैंड के वजीर दिफा के मुताबिक ये दिफाई निज़ाम जड़ा है ये मुल्क की फजाई हदूद ते नेटो के मशरकी महाज के तहफ़ुज़ लई जड़ा है वो बड़ा अहम है तो मुल्क तो बाहर भेजना कौमी सलामती लिए खतरा हो सकता है। दूजे पासे वेख्या जाए तो रिसेंटली जड़ा है बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी एक बारी फिर वाजे किया है कि बरतानिया किसी भी सूरत मशरक़ वस्ता की जंग शामिल नहीं होएगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने यह कहना सी कि जी ईरान अमरीका जंग साड़ी नहीं तो इस जंग में बरतानिया शामिल नहीं होएगा। उन्होंने खबरदार किया कि जंग के असरात बरतानिया के मुस्तकबिल मुतासर कर सकते हैं, इसलिए मुल्क को इस बहरान घसीटन की जड़ा है वो असी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देवांगे ताकि आने वाली जड़ियाँ नस्लों ने वो महफूज रह सकें। स्टारमर ने यह कहा कि अबनाए हुरमज खुलाण लई जड़ा है वो फॉरेन सैकटरी जड़ा असी सफारती इकदामात करने की हिदायत कर दी है तो बैनुल अक़वामी रहनुमा नाल ये जड़े फॉरेन सैकटरी ने बरतानिया के वो मुलाकात करनगे। अमरीकी सतह डोनाल्ड ट्रंप तुहानूं पता है उन्होंने जोड़े बयानात होंगे ने बड़े कन्फ्यूजिंग होंगे। उन्होंने बरतानिया ते फ्रांस ते ईरान जंग का हिस्सा न बनने से शदीद जोड़ा है वो बरमी का इजहार किया है तो उन्होंने कहा कि अगर ईरान जंग उन्होंने नहीं तो रूस यूक्रेन जंग भी अमरीका की नहीं। और ट्रंप का यह कहना सी कि जोड़ा है या तो साढ़े तो तेल लो तो या फिर जाके तुसी अबनाए हुरमज जाके खुद तेल ले लो, अमरीका हुण किसी की मदद नहीं करेगा। खलीज वाले पासे वेख्या जाए तो उत्थे भी कशीदगी जी चल रही है और खलीजी खिते में कशीदगी
ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਹਿਰੈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਈ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਲਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਦਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1937 ਅਫਰਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 212 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ 240 ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਦਾ ਸਾਦਿਕ 4 ਦੀ 88ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਅਹਿਦਾਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਦ, ਖਰਮਸ਼ਾਹਰ 4 ਤੇ ਕਦਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸ਼ੇਬਾ, ਅਲ ਜਲੀਲ, ਨਕਬ, ਤਲ ਨੌਫ ਏਅਰਵੇਸ ਤੇ ਬਨੀ ਬਰਾਕ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਦਫ ਬਣਾਇਆ। ਈਰਾਨੀ ਬਹਿਰੀਆ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਨੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਡਰੋਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੋਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਦਫ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅब्बास ਇਰਾਕਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਜਾਮੇ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਗਾਮਾਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਾਮ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਰਾਨ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅब्बास ਇਰਾਕਚੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਹਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਜਮਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਮਰਾਤ ਦੀ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡੈਨ ਕੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਮੁਆਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,